پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، یہ قانون کی عدالت ہے، زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے کیس میں ریمارکس۔ وکیل لطیف کھوسہ سے کہا کہ لگ رہا ہے آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انتخاب ہو جائیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارے فرنٹ لائن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ کسی کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے، یہاں دکھڑے نہ روئیں، وہاں ثبوت دیں۔ لطیف کھوسہ نے الیکشن کمیشن اور چیف سیکریٹری کی رپورٹس پر جواب کے لیے مہلت مانگی۔ عدالت نے سماعت پر پیر تک ملتوی کر دی۔ بلے کے نشان سے متعلق کیس کی آج ہی سماعت کی اپیل مسترد۔ عدالت نے کیس 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی براہ راست سماعت جاری۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عدالت میں موجود، وکلاء کے دلائل جاری۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف درخواستوں پر فیصلے جاری۔ شہباز شریف کو کراچی سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ مندوخیل کی اپیل مسترد۔ الیکشن ٹریبیونل نے آر او کے فیصلے کو بحال رکھا۔ ادھر دوہری شہریت پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے امیدوار ملک عامر کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل سندھ ہائی کورٹ کا ریٹرننگ آفیسرز کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ جسٹس عدنان کریم نے ریمارکس دیے کہ آہستہ آہستہ معاملات ریٹرننگ آفیسرز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بظاہر غیر ضروری معلومات پر امیدواروں کے ساتھ کاغذات مسترد کیے گئے۔ بلا جواز کاغذات مسترد کرنے پر آروز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ریٹرننگ آفیسر غلط کام کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کو کارروائی کا اختیار ہے۔ بظاہر غیر ضروری معلومات پر امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں۔ عام انتخابات سے 1 ماہ قبل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کام چھوڑ دیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی مبینہ طور پر چند دن قبل چیف الیکشن کمشنر سے اجلاس میں تلخی ہوئی۔ انتخابات کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر چیف الیکشن کمشنر نے باز پرس کی۔ ترجمان الیکشن کمیشن ندیم حیدر کہتے ہیں عمر حمید بیماری کی وجہ سے میڈیکل ریسٹ پر ہیں۔ صحت نے اجازت دی تو سیکرٹری الیکشن کمیشن جلد فرائض سر انجام دیں گے۔ دونوں اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کے امور چلا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ماحول کی بہتری کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائیں تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کے موقف کی تائید کر دی۔ سربراہ جے یو آئی کا وفد سمیت افغانستان کا دورہ۔ افغان طالبان حکومت کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ خطے سمیت امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کا اہم سیاسی کردار ہے، دورے کے مثبت اثرات ہوں گے۔ ملک میں سردی کی شدت برقرار۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری۔ کوئٹہ، کلات، چمن، سبی، مستونگ، پشین، کوہلو میں بارش۔ ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، صحبت پور، جھلمگسی، ڈیرہ مراد جمالی میں بھی بادل برس پڑے۔ وادی زیارت اور ملحقہ علاقوں میں برف باری سے ہر طرف سفیدی۔ پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ فلائٹ آپریشن بھی تاخیر کا شکار۔ سال نو کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ ٹیمز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے میں مصروف۔ ملک گیر مہم کے دوران 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کپتان شاہین آفریدی سمیت 6 قومی پلیئرز آج نیوزی لینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ 5 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 12 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ ادھر انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پاکستانی اسکواڈ جوہانسبرگ پہنچ گیا۔ چھوٹے کھلاڑیوں کے بڑے مقابلے 19 جنوری سے شروع ہوں گے۔
कौमी टीम के हेड कोच ब्रेट बर्न का टीम से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान। ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए 5 साल में 3 ओहदों पर काम किया, अब एक शानदार बाब खत्म करने का वक्त आ गया है। ब्रेट बर्न को मुसलसल नाकामियों के बायस नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिपोर्ट करने को कहा गया था। ब्रेट बर्न अब काउंटी क्लब ग्लैमरोगन की कोचिंग संभालेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में अमन के सफ़र के बाद तरक्की और खुशहाली पर काम जारी। सयाहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मालाकंड में ज़िला इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से अमन जीप एंड बाइक रैली का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई की जानिब से लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि खोसा साहब अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है, ये आप ही के बनाए हुए इदारे हैं। हम रिटर्निंग अफसरान को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। अदालत ने बल्ले के निशान का केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके सुनने की इस्तदा भी की गई। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफसर से। अकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई की जानिब से लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि खोसा साहब अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है, ये आप ही के बनाए हुए इदारे हैं। हम रिटर्निंग अफसरान को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। अदालत ने बल्ले के निशान का केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके सुनने की इस्तदा भी की है। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत अब 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई की जानिब से लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि खोसा साहब अदालत के सामने आप अपने दुखड़े ना रोएं, आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर अगर एतबार नहीं तो क्या करें। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है और ये आप ही के बनाए हुए इदारे हैं। हम रिटर्निंग अफसरान को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। अदालत ने बल्ले के निशान का केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके सुनने की इस्तदा भी की है। अहम खबर आपको दें यहाँ कि शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात मंजूर कर लिए गए। अपील ट्रिब्यूनल ने मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। अपील पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदोखेल ने दायर की थी। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद हुसैन सेलरा से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के जो है बैरिस्टर मसूद खान मंदोखेल की तरफ से अपील दायर की गई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं उसमें जो हलफनामा दिया गया था उसमें शहबाज शरीफ कोई कारोबार नहीं करते और उनके मुंसलिक जो रिश्तेदार हैं वो भी कोई कारोबार नहीं करते। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की हैसियत से वो रहे, उसके बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट जमा कराए गए उसी हवाले से भी उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में आमदन और बैरून मुल्क सफर की तफसीलात भी दर्ज नहीं की। शहबाज शरीफ के जो वकील हैं आज उन्होंने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ के हवाले से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने जो दस्तावेजात जारी किए हैं उन्होंने अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक किसी किस्म की मराहत, अलाउंसेस या TAD वगैरह कोई भी वसूल नहीं किया। लिहाजा जो उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने मंजूर किए थे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जो है अब्दुल अदनान करीम मेमन ने जो है वो शहबाज शरीफ को के खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उसको मुस्तरद की है और शहबाज शरीफ को अब NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। जो रिटर्निंग अफसर का फैसला था उसको बरकरार रखने का हुक्म दिया है। ठीक है शाहिद हुसैन, शुक्रिया आपका।